ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨਕ ਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਧਨ ਪਰਗਾਸਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਹਾਉ ਆਵਗਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ। ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਹਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ
नाम मिलै मन मानिया। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम मिलै मन मानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी गुरु प्रसाद। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं। गुरदई मलाए विख्या जीव तू रखें तिम रहो। सतगुरां दे इलाही दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों ਅਤੇ देश विदेश विच सुरत करके गुरु चरणों नाल जुड़ के गुर शब्द विचार श्रवण करने लई उत्सुक बैठे गुरु प्यारिओ, आओ अदब प्यार अंदर करो नमस्कार गुरुदेव नूं ते सारे प्यार भरी गुरु की फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुर्की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा अनुसार आप जी ने जो मुबारक शब्द श्रवण किया है, धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे मुबारक अंग 663 ते अंकित है। तनासरी महला तीजा घर दूजा। राग तनासरी विच धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी का उच्चारण किया हुआ है और इस दे चौपदे 4 पदे हैं। पद कहते ने चरण नूं, पैराग्राफ भी आख्या जाता है सैतक भाषा विच। पर शब्द दे 4 पैरे ने, 4 पदे ने, 4 भागां विच वंडिया होया है। और आरंभ विच आदि मंगलाचरण संखेप रूप विच है। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। कल ही एक सत्संगी ने थोड़ा जा रोष प्रगट किया कि जो भाई साहब श्री मुखवाक लेंदे ने, गुरु का शब्द पढ़ते ने कथा लई जां मुख वाक लेंदे ने, तां ये उच्चारण एक ओंकार सतगुर प्रसाद नहीं करते, ये बोलते ने एक ओंकार सत गुर प्रसाद।
बाकी तो लगभग सारे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ही आखते ने। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਠੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਵਾਚਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਮੂਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਮੂਲ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ जितने भी रब्बी नाम सच्चे पातशाह ने जो प्रचलित लए सन वो सारे वरते ने, पर असी उन्हां नावां नूं जिहड़े रब्बी विशेषण ने, रब दीआं सिफतां ने, उन्हां नूं इस मूल मंत्र दी रोशनी विच वेखना है। भावें शिव शब्द आ जाए ते भावें सारंग आ जाए ते भावें हरि आ जाए ते भावें कृष्ण आ जाए, भावें राम आ जाए। हजूर सच्चे पातशाह ने सारे जो प्रचलित नाम सन वख-वख महापुरखा ने अकाल पुरख वाहिगुरू उन्होंने बफ करदियां वरते, उन्हों की वरतों की है, पर मूहरे इसलिए लाया क्योंकि भगत बाणी भी है, इत्थे भट्टां दे बोल भी ने, वो सारी रचनावां दे आद विच उन्होंने मंगलाचरण रखिया ताकि इस बाणी नूं असी श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने जो सिद्धांत बख्शे है, जो उन्होंने रब्बी स्वरूप साडे सामने चितरन का महान परोपकार किया है, वैसे तो शब्दों च बंद नहीं किया जा सकता, पर असी इस मुढ़ले जिहड़े सानू 14 रतन बख्श कीते सच्चे पातशाह ने, इन्हां दी रोशनी विच असी इस बाणी नूं विचारीए, फिर कोई भुलेखा नहीं लगता। जो असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के दर्शन करते हैं, सानू 4 प्रकार के मंगलाचरण मिलते हैं। पहले एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक, एक ओंकार सतनाम सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो पावन बीड़ा छप रही हैं। तुसीं देखोगे जो संपूर्ण मंगलाचरण लिखिया किते भी तो सत ते नाम ये भी दोनों पदछेद किए हुए ने, जोड़े ने सारे। एक ओंकार सत नाम है सारे वख वख, करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभू गुरप्रसाद। पर जो इसनूं संखेप किया गुरु साहब जी ने तो दूसरा स्वरूप आ जाता है एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुरप्रसाद। करता पुरख तो अगे सारे निकल गए,
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕੱਟਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਿਕਰਣਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਪੂਰਵਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ, ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ, ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਘਰ ਜਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ।
ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਟ ਵਟਾਉਣ ਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੀ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡੱਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਨ ਘੋਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਹੰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਹੰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਾਰ ਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਮਹੰਸ। ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਾਰ ਹੰਸ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੜਨਡੇ ਨੇ ਖਾਨਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ ਸੱਚੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਰਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜੀਓ। खैर, तो धन धन साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने गोविंदवाल वसाया। डल्ले की संगत दे नाल उत्थे नेड़े नगर है सुल्तानपुर, जिथों धन धन साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने प्रगट हो प्रचार यात्रा शुरू की सी। सुल्तानपुर लोधी का नाम है। ये सारे ब्यासा दे किनारे ने। गोविंदवाल उरले पासे है, सुल्तानपुर दूजे पासे है, बस इतना फर्क है। डल्ला भी दूजे पासे है। सुल्तानपुर लोधी तो एक सज्जन जिहदा नाम भाई महेशा सी। महेशा बड़ा धनी बंदा सी, ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬਾਈਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਹੋਣ ਬਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਭ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪਦ ਪਦਵੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਮਾਣ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਚੇਨ ਪਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਵਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਨਿਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਮਤ ਕਿਛ ਆਪ ਲਿਖਾਵੇਂ। ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ, ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੜਬਲੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਦਬ ਸਾਹਿਤ ਇਸਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਸੁਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁ ਭਾਈਆ ਅਰ ਧਨੀ ਮਹਾਨ। ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਉਹ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। यही कारण है कि जितनियां भी सत्ताधारी संस्थावां ने उत्थे अजे लोग ही काबज होके बह गए ने, भावें ऊड़ा उन्होंने आउंदा कि नहीं। जिन्हों गुरमत का ऊड़ा भी नहीं आउंदा वो गुरुद्वारे का प्रधान होंदा है। खिमा करना बहुत ही थां ऐसा ही होंदा है। बहुत घट लोग ने जिहड़े सूझवान होण, नहीं तो जिहदे कोल 4 कौडियां ने बना दो प्रधान, वो तो गुरुद्वारा नहीं चलता जी, हद हो गई। ये किवें हो सकता है? कहते ने सच्चे पातशाह का बचन है, आथ होए तो मुग्ध सियाणा, आर्थिक तौर पर मनुख मजबूत होए तो मूर्ख भी सियाणा गिणिया जाता है। तो फिर सारिਆਂ ਨੂੰ आदेश दिंदा है। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ये बदकिस्मती है। इसलिए इतना कुछ हो रहा है, परिवर्तन क्यों नहीं? असी चाहते नहीं हाँ, असी चाहते ही नहीं। कहते बुद्धू ही रहन तो ही सानू काम दिंदे रहना इन्होंने। जे ज्ञानी हो गए सारे तो इन्हें काबू होना नहीं, इन्हें रहन दो इवें। इसलिए डेरेदार तो थापड़े दिंदे रहंदे ने, उन्होंने सारे गुरमुख बनाई जाना है। कुत्ता भी हजे बड़ा गुरमुख है जी, हद हो गई। वो खतरा होता सामी ना मर जाए, इसलिए वो ज्ञान देना चाहते नहीं। कहते कोई लोड़ नहीं बाणी पढ़न की, बस वागरू वागरू करी जाओ, राम राम जपी जाओ, जपो वागरू वागरू कहो, मुबारक। पर कादे लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने 1430 पन्ने इतना बड़ा सानू ग्रंथ सच्चे पातशाह ने बख्शिश किया, ज्ञान लैन लई, सोची लैन लई।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਖੋਪੇ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਦਿਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰੀ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਖੋਪੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੋ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਸ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਜਿਤਨਾ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਇਸਦਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਨੇ, ਨੰਗ ਮਲੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਡੰਗੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਨੰਗ ਮਲੰਗੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਲਣਾ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਰਤੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੈਸੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਬੋੜਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੋਈ,
धर्म हेत निभाओ सोई कृत कोई करो। धर्म हेत निभाओ, जैसी समर्था होंगी कृत उस तरह की करनी होंगी। ये नहीं भी कोई हथी कई वाहे हल वाहे तो वही कृत करदा है। जो समाज नूं भाईचारे नूं ਸਾਹਿਤ लिख के दे रहा वो भी कृत कर रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा वो भी कृत कर रहा है, जो दुकान पर बैठा वो भी कृत कर रहा है, जो नौकरी करता वो भी कृत कर रहा है। तो जैसी जैसी योग्यता होंगी उस अनुसार ही कृत होंगी है। कृत करो फिर क्या नाम जपो, तो फिर तीजा क्या वंड के छको। नाम जपो का भाव होंदा कि रब्बी होंद नूं दृढ़ करके रखो, ਉਹਦੇ हुक्म रजाई चलण ਦਾ यतन करो। रब्बी होंद सानू एहसास होएगा सारे अंदर निवास है, तो तां ही दूजिਆਂ ਨੂੰ अपना परिवार का मैंबर बन के वंड के छकांगे। तो जे कोल है ही कोई नहीं तो वंड के की छकना है। किरत करने वाला कदे भी भुखा नहीं बैठता। सच्चे पातशाह ने कहा खुशी की गल है, ये धनवान है भाई। समाजिक विकास लई ऐसे लोग बड़े लोड़ींदे ने, पर सानू भुलना नहीं चाहिए कि असल च धनवान वही है जिहदे अंदर गुरु के सन्मुख हो के रब्बी गुणों का प्रकाश हो गया है, जिहदे अंदरों अवगुण दूर हो गए ने ते रब्बी गुणों की पूंजी प्रगट हो गई है। मालक प्रभु नाल जुड़ के जीव रहे है। साडी दृष्टि तो वही धनी है। गुरु नानक साहब जी पातशाह कह गए ने, जिनके पल्ले धन वसे तिनका नाम फकीर, जिनके हिरदे तू वसे ते नर गुणी गहीर। सारे आखो सतनाम। जिन्हां दे पल्ले केवल धन पदार्थ है, संपत्ति है, पर रब्बी गुण नहीं हैं, वो कंगाल ने। तिनका नाम फकीर, इत्थे फकीर कंगाल के अर्थों च वरते है, चंगे अर्थों च नहीं है। जिनके पल्ले धन वसे तिनका नाम फकीर, जिनके हिरदे तू वसे, मेरे मालक प्रभु तू वसदा है। ते नर गुणी गहीर, वो तो गुणा के समुद्र ने, समुद्र की तरह गहरे ने, गुणा नाल भरे हुए गुणी गहीर। गुणी बनना वो गुण निधान है। जिन्हें गुण वधदे ने असीं उहदे नेड़े हुंदे, जिन्हें अवगुण वधदे ने दूर हुंदे ने। मैं कहंदा जिनके गुण तिन सद मन वसे, जिन्हां को रब्बी गुण ने समझ लो उहदे मन वो वस रहा है मालक प्रभु। अवगुणवंतियां दूर, अवगुणवंतियां तो दूर है। खैर, तो धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज सोझी करवाउण लई भाई हमेशा ते होर सारियां नूं सच्चे पातशाह ने ये वचन उच्चारण किए। रहाओ दी पावन पंक्ति है, से धनवंत हर नाम लिव लाए। सारे आखो सतनाम। सुधार तां ही हुंदे ने जेकर सच कहा जाए। जे केवल थापड़े दई जाओ तो फिर नहीं सुधार होगा। हुण जेड़े बाबे ने, डेरेदार ने, प्रचारक ने, किसी भी मत दे थापड़े देण वाले ने। बस थापड़ा लै खुश होंगे, पता बाबे जी ने सेब हाथ रख दिता तो की दे दिता है, पुत मिल गया, हद हो गई। बरकतां सारियां आ गई, बाबे ने सेब दिता है। तुहाडे सेब दिते होंदे तुहानूं फड़ाई जांदे मुड़ के, है वो सेब बदल गया। गुरुदेव जी महाराज ये नहीं सोचते कि सामी मर जाएगी। न्यूयॉर्क की सच्ची घटना है। एक गुरसिख के घर सहज पाठ की समाप्ति से ते मैनू घट ही बुलाते सन, पर पता नहीं किवें कीर्तनियां राही मैनू सद्दा मिलिया, मैं चला गया। पर जदों उत्थे पहुंचे ना ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश स्थान देखा ते मत्था टेकन की थां मैं खड़ा हो गया, जान के इधर उधर देखी जावा।
ਉਹ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚਰਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਟੇਕਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ 2 ਪਾਠ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਚਕ ਦੀ ਸਾਮੀ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਮੀ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਸ ਥਾਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਮੀ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਈ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਧਨਵੰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰੀ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਮੂਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਸਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਘੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਰ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹੈ ਧਨ, ਐਉਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੁਛ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼। ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਹੀ ਅਰਪਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਖਾਰੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਛੇਤੀ, ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਦਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਜੁਖਾਰੇ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਿਆਨ ਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਅਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੀ ਹਰੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਬੁਲਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾ ਤਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਖੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਸਾਫਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਸੱਚੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਖੁੱਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਚੋਰ ਚਰਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਸਕੇ, ਨਾ ਅੱਗ ਜਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਅਖੁੱਟ ਦੀ, ਨਾ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਨਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਖੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਢੰਡੋਲੀਏ ਕਮਣੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਦਿਨ ਦੋਏ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਮਾਟੀ ਤੇ ਸਿਖਾਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ, ਜਾਈ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ,
जे सानू कुछ थोड़ी बहुत ही शर्म आवे भी साडे गुरु ऐसे सन जिन्हां ते असीं गौरव करते, साडे बजुर्ग ऐसे सन, साडे अंदर एहसास जागे। तो सच्चे पातशाह कहते ने अगे, अवगुण काट गुण हृदय समाए। की कृपा की है गुरु ने, समझ बख्शी। अवगुण काट, उन्हें मेरे जिहड़े अवगुण सन वो कट दिते, दूर कर दिते। कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कड्डियां बुराइयां। अवगुण काट, अवगुण कट दिते, गुण हृदय समाए। आ मैनूं धन मिलिया। अवगुण काट गुण हृदय समाए, दैवी गुण मेरे हृदय च समा गए। पूरे गुर के सहज सुभाए, इसलिए मैनूं कोई औखा नहीं होना पिया बहुता, ना पुट्ठे सीधे होना पिया, ना मैनूं श्वासां नूं इथां उपर करना पिया, ना ढिड भड़काउणा पिया, ना मैनूं एक लत्त ते खड़ा होना पिया, ना मैनूं होर तप करने पे। पूरे गुर के सहज सुभाए, पूरे गुरु दे सहज सुभाव नाल सहज सुभाए सब कुछ हो गया है। कोई बहुत ही मैनूं तरद्दुत नहीं करना पिया, विशेष जुगतियां लिबड़ियां पियां, जुगतियां करदे आ। जिन्ना कोई लंबा चौड़ा दस्से ना सिस्टम, ऐओ नाम जपो, ऐओ काठ करो, असीं मान लैने आ। सीधी सादी गल करे मनदे नहीं। वो सिੱਖੀ ते बस इन्नी है, किरत करो ते अकाल पुरख वाहिगुरू नूं चेते रखो, वो तुहाडी धर्म दी किरत बन जाएगी। खैर सच्चे पातशाह कहते ने, पूरे गुर की साची बाणी सुख मन अंतर सहज समाई। ते ये अवगुण किवें कटे गए, गुण किवें वस गए, ते सहज सुभाए सब कुछ किवें हो गया गुरु पूरे दी बख्श सदका। क्योंकि जे गुरु पूरे दी सच्ची बाणी है, सच्ची बाणी कहते ने सदा थिर मालक प्रभु नाल जोड़न वाली है। जेड़ी बाणी विच मां काल कालका राती गई हो, जिस बाणी विच दुर्गा की स्तुति हो रही हो, जिस बाणी विच देवी देवतियां दे गीत गाए जा रहे होण, उन्होंने सच्ची नहीं कहा जा सकता। जिथे भी व्यक्तिगत आ गई गल, वो सच्ची नहीं है। सच्ची वही है जेड़ी मालक प्रभु, उस निरंकार प्रभु की उस्तत करती तो उस नाल जोड़ती है। एक सुट्टी सच्चा सच्चे पातशाह कहते सतगुरु भी ना होर कच्ची है बाणी। सतगुरु भी वही जो सच ना जोड़ता है, आकार नाल नहीं, निरंकार नाल। बस ये है साढ़े सामने कसवटी। सतगुरु पूरे गुर की साची बाणी, इहदे नाल की होया, सुख मन अंतर सहज समाणी। मन अंतर सुख हो गया, सुख वस गया। तो जी मेरी सुरत है ना, वो आत्मक अडोलता च समा गई है। सुख मन अंतर सहज समाणी, सुरत सहज च टिक गई है। तो ऐसा कोई सिख होवे धनवान ते मुबारक है, तिनका खाता पैदा माया सतवित है, जो नाम हर राते। मैनू जीवन पढ़न का मौका मिले है, सुनन का ते पढ़न का भी। जो ठेकेदार धर्म सिंह की मैं गल शुरू की सी, तुहाडा दिल्ली का रहने वाला है। जे सारे धनी लोग इस तरह वरतन तो कौम का भी सुधार हो सकता है, मनुखता का लाभ हो सकता है, और सानू वधेरे कमेटियां देखने की लोड़ ना पवे। हुण जिहड़ा उठदा दिल्ली कमेटी की करती है, श्रोमणी कमेटी की करती है, भला तू की करदा, दस तेरा की योगदान है? तेनों सच्चे पातशाह ने धन पदार्थ बख्शा, इतने तेरिया इंडस्ट्रियां ने, इतनी तेरिया दुकानां ने, तू की योगदान पा रहे हैं प्रचार के खेत्र में? धर्म सिंह होरां नूं सच्चे पातशाह ने जो उद्यम बख्शिया, छोटी उम्र में उन्होंने इतनी तरक्की की। समय के हाकमां ने भी उन्होंने सरदार बहादुर, सरदार साहब के खिताब बख्शे। ये तुहाडा नाम ना बनया होया उन्होंने नाम बतौलत। उन्होंने गुरबाणी ट्रस्ट, गुरबाणी भंडार ट्रस्ट कायम किया और उसके अधीन स्कूल चलाए। आ गुरमत संगीत विद्यालय तुहाडे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, थोड़ी सार लिया करो, ओदी भी उन्होंने देन है। और मैं हैरान हो गया पढ़ के कि भाई धर्म सिंह जो कुंभ का मेला चलता सी ना, ते विशेष तौर पर पंजाब तो विद्वान बुलाते सन, प्रचारक ते कीर्तनीय ते वीर चलाते सन सारी यूपी विच। जे कला भाई धर्म सिंह
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਆਹ ਹੈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਓ, ਕੋਈ MP ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਉਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਅਚਰਜਮਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਚਰਜਮ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਮੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਧਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਪਾਨਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਧਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਊ ਤੋ ਚਾਹੂ ਨਾ ਕੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੁਮਰੋ ਪਰਵਾਰਿਓ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਥੋੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੇ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਚੀ ਸੰਪਤ ਨਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਸੰਪਤ ਨਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਇਸਨੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਖੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ श्री हरि कृष्ण प्रिया